ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕೊರೋನಾ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿಗೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಇದೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಶೋರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಸೇಫಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೌಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಾ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಎರಡೂ ಶೋರೂಮ್ಗಳ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು, ಯಾವ ಥರ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಾರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಸೇಫ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನಾವು ಉಡುಪಿಯ ಟೊಯೋಟಾ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇಲ್ಸ್ AGM ಸುಪ್ರೀಂ ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ ಶೋರೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅಂತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಸರ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊರೋನಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಕೊರೋನಾ? ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿ ವರ್ ಜಸ್ಟ್ selling the cars. Okay. And attending customers. So our intention was to just make our customer happy. Correct. But now we have a double role, an extra activity which we have to do. We have to not even sell the car, we have to take care of our customer. Yes. So lot of things we are carrying on, like Lot of things changing. Yeah. What happens, usually customers have lot of questions now, whether to come to showroom or not. Safety is first. And as well as many customers think whether I can call my sales officer to my place. Okay. So there is also challenge. Nowadays it's very difficult to ask somebody to come. Not even your relatives or friends can come. But coming as an unknown person, it's also a risk. Correct. But somehow we have made sure, like our existing staff, existing customers, and the way we have presented ourselves in front of our customers, so they are also quite happy with the process and Toyota process what we follow. Correct. Like all 6 steps demos we do, as well as we make sure like the sanitization is prime point for us. Yes. Usually customer has one point, like if that sales officer is coming to my place, whether he is good enough to come and give me explanation. So before that we make sure customer is already updated about our process. Okay. So we had done small videos also of this, like how we do our sanitization of demo vehicle as well as our display vehicle. Okay. When we go for a test drive, if customer is calling and we are going there, we make sure along with the driver and sales officer we keep some kit, like we have some napkins, we have some sanitization bottles. Before leaving from here we will do sanitization of the vehicle. Okay. And then once we reach there we'll make sure like customer is also satisfied. With customers we'll make sure customer is also given sanitizer. Okay. And allowed him to start the explanation of the vehicle. Yes. That process we are doing. Okay. And ಸೊ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇವಾಗ? ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಫೇಸ್? tumba untu actually. Okay. As everybody in market knows, like it's not only automobile, everybody is having same challenges, but time is that, so we have to manage it. Okay. Before it was more easy to sell, now it is not only selling, but now once customer is aware that yes, this pandemic will remain for a long time and they can't go without the vehicle. Yeah. And we can't sit without the vehicle, selling the vehicle. So business effect is there, but slowly improvement is there. Like once customer is aware, like the way we are attending the each and every customer. Okay. If I give an example, earlier we used to just one customer comes, we are attending, immediately second customer will be in the queue. Okay. So that moment we used to just make sure like one customer is attended, we will attend to second customer also. Customers were like easily coming to the showrooms, but now it is not like that. And especially what we have done, are all staff including my sales officer to the washing team.
everybody is well educated, because first of all everybody knows that nowadays customer will not walk to your showroom, ಎಸ್ and if customers are coming, we have to take utmost precautions and make sure customer is aware that we have taken all the sanitization or the safety measure when we are explaining. And we spend maximum time whatever questions customer is having in mind, like about the vehicle, about the new product or any technical features. We spend time and we make sure his all questions are answered. So what happened in this process, customer is satisfied that he got all the questions whatever he is having, and secondly there is no opportunity for the customer to come continuously to one showroom, right? If today I am coming here, I am not satisfied, again after 2 days again I will come. So a lot of time will be given by customer also. So as much customer travel to showroom, the risk factor will increase. So we'll make sure in one go only we'll explain all the questions, answer all the questions basically, and customer has to be we make the customer satisfied on that basis. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಉಡುಪಿಯ ಟೊಯೋಟಾ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಎ ಜಿ ಎಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಎ ಜಿ ಎಮ್ ಸಜಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಅಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೋದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಈಗ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಎ ಜಿ ಎಮ್ ಆಗಿ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ? ಬಿಫೋರ್ ಕೊರೋನಾ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊರೋನಾ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಟೊಯೋಟಾ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಯೋಟಾದವರದ್ದು ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನಾರ್ಮ್ಸನ್ನು HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 1 ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್, ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿ ಹೋಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ. ಎಂಟಿ ವೆಹಿಕಲೇ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಗೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಕಮರ್. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಸ್ಟಮರಿದ್ದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಟೊಯೋಟಾದಿಂದಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದು. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ PP ವೇರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೀ ಕೂಡ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಹೋ. ಸೊ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಸ್ಯಾಶೆಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದು ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದ ನಂತರನೇ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕವರ್ಸ್, ಗೇರ್ ನಾಬ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಕವರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದ ನಂತರ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಓಕೆ, ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಗೇನ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದ ವೆಹಿಕಲ್ ಪುನಃ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಗಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
ಅದು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ನಡೀತದೆ, ಹಾಂ ಹಾಂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರುವಾಗಲೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದೇ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಅವರದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲೂ ಡೈಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ನಂತರ. ಈವನ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಹಾ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿ ಅವರ್ಸಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈಚ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಂ ವೇರ್ ಆಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ವಿದೌಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಅವರನ್ನು ಅವರ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಮನೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮದು ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡೈಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ 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 ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್ 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 ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಎಂಕ್ವೈರೀಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೋಲು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮದು ರೋಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವವರು. ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅದರ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ರೋಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಲ್ಲ ಡೀಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ? ಬಿಫೋರ್ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆನೇ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್, ಎಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಏನೇ ಟಚ್ ಮಾಡಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಬೇರೇನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟೊಯೋಟಾ ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ? ಮೇ ಬಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಚಾಲೆಂಜಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಂದು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಸರ್, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿ, ಗಾಡಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಕಸ್ಟಮರಿಗೂ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಡೀಲರ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಡೀಲರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಟಿಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಸ್ಟಮರಿಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಎವ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಚೇರ್ ಆಗಲಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಎಸ್. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ
ಏನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದು? ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೊಯೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೊಯೋಟಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೇ ವರಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಗೋ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಶೋರೂಮ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ? ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಆಪರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ? ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಡೌಟ್ ಇದ್ದ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಇದು ಮೆಂಬರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅವರ ಎದುರಲ್ಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಸರ್ವಿಸ್ನ GM ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಹೌದು. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಕೊರೋನಾ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ರಿ, ಕೊರೋನಾ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಗಿದ್ರಿ? ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗಂದರೆ ಜನಗಳ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರೋ ತನಕ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕೊರೋನಾ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊರೋನಾ ಈಗ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೂ ತುಂಬ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೇ ಬಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ GM ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ, ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ನಾವು 100% ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೂ ಥರ್ಮಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೈಲಿ ವೈಸ್. ಸೊ HR ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ, ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾವ ಏರಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಇದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಡೈಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಭಯ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಗಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗೇಟಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಥರ್ಮಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಡೀಲರ್ಗಳು ಬಂದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಮುಂಚಿನ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಬಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೀ, ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಟಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಡ್ವೈಸರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಕೂಡ. ಓಕೆ. ಮುಂಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಗಲೀಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ. ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದೇ ಸತಿ. ಹೌದು. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ತೆಗೆದು ತಿರ್ಗಾ ರೀಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಜಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೀಪ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ SN ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅಷ್ಟೇ ವಿ ಕೀಪ್ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಗ SN ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಸ್ಕ್
ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿದೌಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಲೌ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಡನ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲೌಸ್, ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಗ್ಲೌಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ? ಸರ್ ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ಪಿಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಚಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಿಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫರ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಪಿಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇವಾಗ ಈ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಯಾರು ಪಿಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಜೊತೆನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಕೀನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ಟಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇವ್ರು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಬೇರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರೋದು ಶೋರೂಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆಸ್. ಈವನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ರೀಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಓಕೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೊ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೊಯೋಟಾ ತುಂಬ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೊಯೋಟಾ ಇಟ್ಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವಾಗ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೊಯೋಟಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆನೇ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಥರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಧೈರ್ಯಪಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫಿಯರ್ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅವೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಫ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ನಮಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅಂತ, ಸೊ ಏನಾದರೂ ಆಫರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಆಫರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಸೇ ದಟ್ 70-80% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕಾರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫ್ರೀ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅಂದರೆ, ಯಾರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನ ಗಾಡಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಬ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ TKM ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಯೋಟಾ ಅವರು ಇದಕ್ಕಂತ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟಾಕ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫ್ಯೂಮಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ TMC, ಟೊಯೋಟಾ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಮಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫ್ರೀ, 99% ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫ್ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಟು 1 month. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಆಫರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್. ಮತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಟೊಯೋಟಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಟೊಯೋಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ನಾನ್ ಟೊಯೋಟಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಟೊಯೋಟಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೊಯೋಟಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಂಡಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರುತಿ ಇರ್ಬೋದು.
ಅಂಥ ಗಾಡಿಗಳು ಅವರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಆ ಫ್ಯೂಮಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಫ್ಯೂಮಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಸ್ 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 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಇದೆ, ಓಕೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವಾಕಿನ್ ಆಗಿ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು, ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ನಮಗೆ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು, ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೋ ನಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇಲ್ಸ್ GM ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ದೇವರದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೌದು ಹೌದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ? ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ನೀವೀಗ ಸೇಲ್ಸ್ GM ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು. ನಿಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನೀವು? ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸೇ ಉಂಟು. ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಟು, ಬುಕ್ಸ ಸಮೇತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕಿನ್ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ವಾಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಈಗ ಅವರ ಮನೆ ಕಡೆ ಆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆ. ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಎಸ್ 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 ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ? ಕೊರೋನಾ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು, ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಕಿನ್ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಒಂದು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಾಗೆ ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಕೊರೋನಾಗೆ, ಖಾಲಿ 50 ಜನ 20 ಜನ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟೊಯೋಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಬರಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡಿತು. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತು. ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಯಿತು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಾಯಿತು.
ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೊರೋನಾ ಆದಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ? ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲಿಂದ ಲೀಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನೆ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಸರ್ ತಾವು ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಈಗ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ವೆಹಿಕಲ್ದು ಫೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಗಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು, ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರಿಂದ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿಯೇ ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೊಯೋಟಾ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಆ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಸೇಫರ್ ಕಾರ್ ವಿತ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಡುವಾಗ, ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೇಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸಹಜ ನಮಗೆ ಸಹ ನಾವಿವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್, ನಾವು ಸಹ ಹೋಗುವಾಗ 2 ಸಲ ಯೋಚಿಸ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇ ನಾವು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಗೇಟ್ ಬರುವಾಗನೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಥರ್ಮಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಬೌವ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಉಂಟು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಹ ಟೇಬಲ್ ಸಹ ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದಾಗೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಉಂಟು, ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾರಾದರೂ ಗಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸಿಗೆ. ಸೇಲ್ಸೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಿಂತ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಮೊದಲಾದರೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ನೋಡಿ ವಿಂಡೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸಹ ನೋಡುವ, ಅದು ಸಹ ನೋಡುವ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡುವ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಎರಡೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಹೌದು. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 100% ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಬೇರೆ ಜಾಬಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಲೋನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ? ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ನೋಡಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ 10-12% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇವಾಗ 8-7.5 ತನಕ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೋಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಾಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಕಡಿಮೆ EMI ಬೇಕಾ, ಕಂತಿ EMI ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾ, ಹಾಗೆ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಉಂಟು, ಬಲೂನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅದಲ್ಲದೆ 3 ತಿಂಗಳು ನೀವು EMI ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಉಂಟು. ಕಡಿಮೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂಟು. ನಮಗೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದು ಕಂತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು ಸಹ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂಟು. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಂತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಂಟು. ಆ ಥರ. ಓಕೆ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಏನು ಸರ್? ಸರ್ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅವನ್ನ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೇನೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಂತರ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಿಂದಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ. ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದಿದೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವ್ರು. ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಇನ್ನು ಬರುವಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Yes, I would like to say, first of all, thanks for all our customers, whoever is there with us. And I want to give an assurance that whenever they will be there, either they over the phone or online, or whenever they will come to our showroom, we will be taking care from the, not only by giving the car, but we will make sure we will give the all the benefits, or will take care of all health requirements, and as well as we'll make sure like when customer is going, he is happy and safe. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಅದೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಏನು ವರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಟೊಯೋಟಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಇವಾಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ಇದು ಟೊಯೋಟಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಾ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ವರಿ ಮಾಡದೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಟೊಯೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಟೊಯೋಟಾ ಈಗ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೇಫ್ಟಿಗೆ. ಆ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದು, ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಯಾವುದು ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಆಗಲಿ, ಅದು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ 800 ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಈಗದ್ದೇ ಹೊಸತೆ ಗಾಡಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದು ಗಾಡಿ ತಂದರೆ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹಳೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಓಕೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದರೆ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು, ಅವರು ಹಳೆ ಗಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ದಿವಸ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಿ ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಸೇಫ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ತಾವು ಹೆದರಬೇಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟೊಯೋಟೋವನ್ನು, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನ ಹಿಡಿದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ನಂತರ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಬೇಡ, ಹೆದರಿಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಶೋರೂಮನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಾ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಶೋರೂಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ವಿತ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಬೇಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ರೀ ಸ್ಪಂದನ.